لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة في الله، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك الذي هو 15 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافق 15 من شهر مارس لعام 25 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر الذي وصلنا فيه إلى نصفه، ونحن نقرأ في هذا السفر الجليل الذي ألفه عالم كبير ألا وهو ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو عبارة عن استخراج أعمال القلوب من كتاب يتحدث عن منازل السائلين إلى الله عز وجل، وهذه المنازل كذلك استخرجت من قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند منزلة التوبة، وهذه المنزلة طويلة والحديث كذلك عنها يطول، ولعل بعض الحلقات الآتية تكون كلها في بيانها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتوبة صادقة نصوح، وأن يجعلنا عنده من المتقبلين في هذا الشهر الكريم وفي سائر الشهور العام، إنه جواد كريم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 15e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 15 mars 2025, comme depuis le début du mois, avec ce livre qui a été écrit par un grand érudit de notre communauté qui répond au nom de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, un livre qui va réunir les actions accomplies par le cœur du croyant durant son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actions-là ont été déduites et extraites d'un ouvrage qui traite justement des étapes et des stations par lesquelles celui qui se rend vers Allah azza wa jal passe tout au long de sa vie. On s'était arrêté la dernière fois à une station particulière qui est celle du repentir, at-tawbah. Et cette station-là, elle est particulière car, comme l'auteur l'avait dit, rahimahullah, elle doit être présente au début de ce cheminement, pendant ce cheminement et à la fin de ce cheminement. Et donc, tout ce qui va être dit sur cette station-là est assez développé et assez précis. Et c'est donc pour cela que c'est la station du livre qui est la plus développée et donc la plus longue. Et on va donc avoir plusieurs séances consécutives dans la lecture de ce passage-là. En demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère, franc et honnête, et de nous compter parmi ceux de qui il a accepté leurs actions et leur repentir ici-bas et dans l'au-delà. Avant de commencer, Allah yarda alaykum kal'adati, ijma'u shatatakum ما استطعتم إليه سبيلا واتركوا الجدران إن كنتم قادرين على ذلك فإنها لن تخر بدونكم. Comme d'habitude, mes frères, essayez de vous rapprocher, barakallahu fikum. Sachez que quand le groupe il est dispersé, c'est plus facile pour le diable de circuler entre eux. Et les personnes qui n'ont pas besoin du mur, sachez que le mur n'a pas besoin d'eux non plus. Sauf ceux qui sont malades et qui ont mal au dos, eux bien sûr ils sont excusés. Donc un effort, barakallahu fikum. Wa'lamu anna ajrakum biqadri nasabikum. Et sachez que votre récompense est proportionnelle à la fatigue éprouvée et à la difficulté de l'action. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه
ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غنى ولا منه مهربا وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه عنه وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه منها من سيده فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي لك إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. On avait vu ensemble, mes très chers frères, la dernière fois, que le repentir sincère et franc et honnête avait des signes qui montraient cela. Et l'auteur, il nous dit, rahimahullah ta'ala, que parmi les choses qui sont engendrées obligatoirement par un repentir sincère et valide, une kasra. Une kasra, mes frères, c'est une cassure, une brisure, une déchirure spéciale qui se passe dans le cœur de celui qui se repent, qui ne ressemble à rien de ce qu'il a pu ressentir auparavant. Et cette brisure, cette cassure, ne sera ressentie que par le pécheur. On ne la ressentira pas par la faim, ni par un effort physique intense, ni par ce qu'on appelle un amour à sens unique. Il y a parmi les choses les plus douloureuses pour le cœur, c'est d'aimer quelqu'un éperdument et que ce dernier-là ne sait même pas que tu existes. Un amour à sens unique. Ça va créer une douleur dans le cœur de cet amoureux-là. Et pourtant, cette douleur-là n'est pas comparable à la douleur à laquelle on fait référence en ce moment même. Là, on parle d'une douleur qui est au-delà de tout ce genre de douleur-là. Une cassure dans le cœur complète et totale lorsqu'on se sent face à son Seigneur. Une cassure qui nous entoure et nous encercle de toutes parts, sans rien laisser de cela. Une cassure qui nous pousse à nous jeter devant notre Seigneur avec le plus d'humiliation et de recueillement possible. À l'image d'un esclave qui a commis un crime et qui a fui son maître. Et cet esclave-là s'est fait attraper. Et très prochainement, on le ramènera devant son maître. Et il n'a personne pour le sauver de sa colère et de sa punition. Et il n'a pas d'autre endroit où aller. Et il n'a personne qui peut le dispenser de devoir revenir vers son Seigneur. Il ne peut pas le fuir. Il sait que sa vie, son bonheur, sa réussite et son échappatoire ne se trouvent que dans sa satisfaction de lui. Il sait que son Seigneur, son Maître, est parfaitement au courant de tous les détails de son crime. Et avec ça, cet esclave aime son Maître. Et il sait à quel point il a besoin de lui. Et il sait à quel point il est faible et incapable. Tout en sachant à quel point son maître est fort. Il sait à quel point il ne peut que s'humilier devant lui. Et il sait à quel point son Seigneur est fier et puissant et n'a pas besoin de lui. Donc toutes ces choses-là vont se réunir en lui et créer cette fameuse brisure, cette fameuse cassure et déchirure qui vont faire naître l'humiliation et le fait de se rabaisser.
Et lorsqu'il la ressentira, rien ne lui apportera un profit supérieur à cela. Qu'est-ce que le plaisir qu'il ressentira à ce moment-là sera bon? Et qu'est-ce qui le rapprochera de son Seigneur? Il n'y a rien que ton Seigneur aime plus de ta part que cette cassure et cette brisure. Il n'y a rien que ton Seigneur aime plus de ta part que cette humiliation et cette dévotion. Cette honnêteté, cette franchise et le fait de t'abandonner complètement devant lui, de te soumettre totalement à lui. C'est comme si tu disais à ce moment-là, je te demande par ta puissance et mon impuissance de me faire miséricorde. Je te demande par ta force et ma faiblesse, par l'absence de besoin que tu aies envers moi et le total besoin que j'ai de toi. Voici mon toupet, mon front, ce front menteur et pécheur entre tes mains. En dehors de moi, tu as énormément d'esclaves, alors que moi, je n'ai qu'un seul maître et je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'ai pas d'endroit où me réfugier. Je n'ai pas d'endroit où me cacher en dehors qu'auprès de toi. Je te demande comme te demande le pauvre, et je te supplie comme te supplie l'humilié qui se rabaisse, et je t'implore comme implore l'aveugle apeuré. Je te demande une demande de celui dont la nuque se baisse devant toi, et celui dont le nez se plonge dans la terre face à toi, et celui dont les yeux sont inondés de larmes, et celui dont le cœur s'est humilié. Ô toi, vers qui je me retourne dans ce que j'espère, et auprès de qui je me réfugie par rapport à ce que je crains. Les gens ne peuvent pas soigner un os que toi tu as cassé, comme ils ne peuvent pas casser un os que toi tu as soigné. يقول رحمه الله: فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوى، وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. Ce qu'on vient de dire et ce qu'on a dit la dernière fois sont des signes que le repentir qu'on a fait a été accepté. Celui qui ne ressent rien de cela dans son cœur quand il se repent à son Seigneur, qu'il accuse son cœur, qu'il le regarde avec des yeux critiques et qu'il retourne vers ce repentir pour faire en sorte qu'il soit valide. En vrai, qu'est-ce que le repentir sincère et difficile? Et qu'est-ce qu'il est facile à faire avec la langue et les mots? Celui qui est véridique n'a pas de trouver de choses plus difficiles à accomplir qu'un repentir sincère. Et seul Allah Ta'ala permet d'arriver à cela. Et que chacun il se pose la question, mes frères. Tous ici, on est des pécheurs. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Kullu bani Adam khata. Tous, sans aucune exception, sommes des pécheurs. Et si on est tous pareils vis-à-vis du péché, les péchés qu'on a accomplis sont différents. Il y en a qui ont fait des petits péchés, il y en a qui ont fait des grands péchés. Et dans ceux qui ont fait des grands péchés, il y en a qui en ont fait certains avec leur cœur et d'autres avec leur corps. Et il y en a qui ont fait des petits péchés qui ont fait naître chez eux cette brisure. Et il y en a qui ont fait des grands péchés qui ne leur ont fait rien ressentir. Et nous tous, à partir du moment où on croit en Allah, alors, après avoir fait ces péchés-là, on a dit « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah, je me repens auprès de lui. Walakin, ça c'est les mots qui sont sortis de nos bouches après l'accomplissement du péché. Mais les cœurs, comment étaient-ils lorsque ces mots ont été prononcés? Est-ce qu'ils ont ressenti ce que vous avez entendu ou non? Et généralement, on a tendance à ressentir ces choses-là
quand on considère que le péché accompli est gravissime. Alors que ce n'est pas à nous de déterminer la gravité du péché. Cela a déjà été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Si on était conscient qu'une parole, une simple parole, peut être la cause de notre malheur dans l'au-delà, comme dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, cet homme qui a juré par Allah qu'il ne pardonnerait pas à son frère. Et à cause d'une seule parole, Allah il a anéanti toutes ses actions et l'a fait rentrer en enfer, wal'iyadhu billah. Abu Huraira radiyallahu anhu, après avoir rapporté le hadith, il dit kalimatan qalaha aw baqat alayhi dunyahu wa ukhrah. Il a dit une seule parole. Elle a anéanti sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam, la yaqulanna ar-rajulu kalimatan la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nar 70 kharifa. Wa fi riwayatin min sakhatillah. Et il a dit aussi alayhi salatu wassalam que l'être humain prononce une parole sans y prêter attention, qui provoque la colère d'Allah et le fera plonger en enfer pendant 70 ans. Une seule parole. Combien de paroles on prononce tous les jours qui peut-être nous mettent dans cette situation? Combien de fois on a envié les autres et l'envie, elle anéantit les bonnes actions? Combien de fois on a ressenti de la fierté après avoir accompli une bonne action? Une fierté qui nous fait croire qu'on mérite auprès d'Allah un certain traitement. Et ce genre de fierté aussi anéantit les actions. Combien de fois on a fait des choses qui peut-être ont créé un écart entre nous et Allah, plus grand encore que celui qu'il y a entre l'Orient et l'Occident? Combien de fois, mes frères, on devrait ressentir ces choses-là? Partons du principe où quand on désobéit à Allah, on s'éloigne de lui. Comme l'image de cet esclave qui fuit après avoir commis un crime. Plus le crime il est grave, plus il fuit loin. Mais il se fait attraper. Et on le ramène devant son maître. Et il devra répondre du crime qu'il a accompli. Avec tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Comment tu vas te retrouver devant Allah Ta'ala à ce moment-là? Imagine-toi juste le jour de la résurrection. Imagine-toi le jour de la résurrection, quand tu arriveras devant Allah Azza wa Jal, et qu'il te dira, tu as fait telle et telle chose, tel et tel jour. Là, cette brisure, tu vas la ressentir. Là, cette cassure, tu vas la sentir te déchirer la poitrine. Mais ce sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut ressentir ça. Et si on fait des péchés et qu'on ne ressent pas cela dans notre poitrine, ça indique soit qu'on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ou soit qu'on n'a pas considéré le péché à sa juste valeur. On l'a dénigré. Et dans les deux cas, c'est pire que le péché lui-même. C'est pire que le péché lui-même. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et dénigrer le péché est en soi-même un grand péché. Donc, mes frères, soyons conscients de cela. Et si on n'a pas encore ressenti cette brisure et cette cassure et cette déchirure dans le cœur, cette humiliation, cette dévotion, ce rabaissement, lorsqu'on dit astaghfirullah wa atubu ilayh et qu'on est encore vivant, alors efforçons-nous dans le temps qu'il nous reste à passer ici-bas de rechercher cette sensation-là et de tout faire pour la ressentir au moment où on implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et gardons en tête que la hawla wa la quwwata illa billah. Yani que personne n'est capable de faire quoi que ce soit sans qu'Allah ne lui permette. Car toute la force et la capacité, le moyen de passer d'un état à l'autre, de changer, tout cela est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il la confie à qui il veut. Il l'offre à qui il veut. C'est donc à lui qu'il faut la demander. يقول رحمه الله وأكثر الناس المتبرئين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها
فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم عليهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك فإن تدارك الله أحدهم بقاذورات أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه بها قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم وإلا فكلاهما على خطر. Il nous dit, subhanallah, une chose particulière. Il nous dit, que la plupart des gens qui sont à l'abri des grands péchés. Mais on a vu la dernière fois que les grands péchés ont plusieurs formes. Des grands péchés qui sont perceptibles, hissiya, que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, que l'on fait avec nos corps. La plupart des gens qui sont épargnés de ce genre de péché-là, de ces impuretés, de ces saletés, font des grands péchés équivalents, voire même pire que ce genre de grands péchés-là. Mais la différence, c'est qu'ils ne s'imaginent même pas que ce sont des péchés et donc, résultat, ils ne s'en repentent même pas. Les grands péchés, mes frères, ce n'est pas que le meurtre, la sorcellerie, les intérêts, etc., etc. Des choses qui sont évidentes pour la plupart des gens. Et des choses que la plupart des gens évitent et dont ils s'éloignent. Il y a des grands péchés qui sont accomplis avec le cœur aussi, que malheureusement rares sont les gens qui y prêtent attention. Et donc, comme ils n'y prêtent pas attention, ils ne sont même pas conscients qu'ils font des grands péchés. Et donc, ils ne se repentent même pas. Et pire que ça, ils dénigrent les autres pécheurs, ceux qui font les autres grands péchés. Les grands péchés dont on a parlé tout à l'heure, les grands péchés perceptibles, ceux que tout le monde connaisse et sur lesquels tout le monde soit d'accord pour dire que ce sont des grands péchés. Donc quand ces gens-là, ils voient les autres, ils les dénigrent, ils les méprisent. Ah, regarde-lui, il boit de l'alcool. Ah, regarde-lui, il néglige la prière. Regarde-le lui, il fait telle et telle chose. Ils le dénigrent. Et le dénigrer ne fera que le pousser à se sentir supérieur à lui. Et aussi, c'est comme s'il pensait qu'il avait un mérite sur le reste des gens. L'obéissance qu'il a accomplie s'est emparée de lui, à l'image d'une armée qu'il a envahie. Elle le pousse à croire qu'il a un droit sur les autres. Elle le pousse à croire que les gens doivent l'aimer et le respecter pour les obéissances qu'il accomplit. Elle le pousse à faire ce genre de choses-là que seul lui n'arrive pas à voir. Tout le monde le sent, tout le monde le voit en lui, sauf lui. C'est le seul qui a été aveuglé par les conséquences de ces sentiments-là. Ce qui va faire qu'Allah peut-être le détestera plus qu'il ne déteste les autres qui font les autres grands péchés qu'on a évoqués. Et l'éloignera plus qu'il n'éloignera les autres qui font les autres grands péchés. Après, si Allah il lui permet à ce genre de personnes-là, de faire un grand péché, écoute bien, si Allah il lui permet de faire un grand péché, ou de se salir avec une de ces genres de saletés, qui lui donnera cette brisure, cette cassure, cette déchirure de sa personne, et qui lui permettra d'être conscient de sa réalité, et qui l'extirpera de l'emprise de l'obéissance sur son cœur, alors ce sera une miséricorde pour lui. Ce sera une miséricorde pour lui, qu'Allah lui ait permis de faire un grand péché qui lui ouvre les yeux et qui le ramène dans ce qu'il doit ressentir en tant que repentant. Comme on l'avait vu la dernière fois.
il se peut que tu fasses un péché et qu'il te fasse rentrer au paradis. Et il se peut que tu fasses une bonne action et qu'elle te fasse rentrer en enfer. Tout dépend de ce que ça va faire naître chez toi. Une bonne action qui fait naître chez toi l'orgueil, elle t'ouvre les portes de l'enfer. Et une mauvaise action qui ouvre chez toi, qui fait naître chez toi l'humiliation et cette cassure, elle t'ouvre les portes du paradis. Donc des fois, il y a des gens, Allah va les faire tomber dans un grand péché, juste pour leur ouvrir les yeux et les faire sortir de cette illusion qui les a trompés. Ô toi qui te sentais meilleur qu'autrui, ô toi qui regardais les autres avec dédain et mépris, ô toi qui penses que ton obéissance t'a ouvert des portes qui sont fermées aux autres. Tu te trompes. Tu as été trompé. Ton obéissance, elle t'a fait tomber dans ce piège. Alors si le seul moyen de t'en faire sortir, c'est de te faire désobéir pour que tu ouvres les yeux, alors ce sera une miséricorde pour toi. Et là, subhanallah, tu te rends compte vraiment que la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est au-delà de l'infini. C'est un peu comme quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un pour qui tout va bien et qui tombe gravement malade. Gravement malade. Il perd ses capacités physiques. Il est cloué au lit. Il ne peut plus bouger. La fièvre l'immobilise totalement. Il est là et il est dans un état physique tel que ça va faire naître chez lui un sentiment qu'il n'a jamais ressenti quand il était en bonne santé. Et là, quand il va faire des du'as, quand il va demander à Allah de le guérir, il va lui demander comme il n'a jamais demandé à Allah autre chose. Dans cet état-là, il va lui demander de le guérir comme il lui a jamais demandé de le faire rentrer au paradis et de le sauver de l'enfer. Avant cela. Et je pense que, wallahu a'lam, toute personne parmi nous qui a déjà été malade a ressenti cela. La brisure, la cassure, mes frères, peu importe ce qui la provoque, quand elle est présente chez celui qui implore son Seigneur, sa demande sera différente. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a vivement incité à nous rapprocher des faibles, des gens qui n'ont personne, les veuves, les orphelins, les pauvres, les faibles. Il a dit alayhi salatu wa salam, hal tunsarun wa turzaqun illa bi fuqara'ikum wa du'afaikum. Est-ce que le secours qu'Allah vous a promis vous viendra et la subsistance qu'Allah vous a écrit vous parviendra, si ce n'est par le biais de vos pauvres et de vos faibles. Parce que le pauvre et le faible, ils ont cette cassure, ils ont cette brisure. Quand ils sont rejetés, repoussés, dénigrés, méprisés, et qu'ils ne trouvent personne pour les aider. Eux, quand ils demandent à Allah, ils lui demandent avec la certitude que seul lui peut les aider. Certitude que nous, on n'a pas. Même si on l'a théoriquement avec le bout de la langue, dans la réalité, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, et moi le premier, elle est absente. Elle est absente. La veuve, dont le mari il est mort, qui se retrouve toute seule à devoir éduquer des enfants et subvenir à ses besoins, qui va l'aider elle? Et ces orphelins qui ont perdu leur père, qui se retrouvent démunis et livrés à eux-mêmes, qui va les aider? يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرامل والأيتام كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يرقد وكالمجاهد في سبيل الله. Pourquoi tu as dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'occupe des veuves et des orphelins est comme celui qui jeûne continuellement sans jamais rompre son jeûne. Il est comme celui qui prie toute la nuit sans jamais dormir. Et il est comme celui qui lutte dans le sentier d'Allah sur le champ de bataille. Parce qu'il s'est occupé de gens dont personne ne s'occupe. Les orphelins. Et un homme il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam un remède
contre la dureté du cœur, il lui a dit Imsah ra's al-yatim. Va trouver un enfant orphelin et passe ta main sur sa tête. Parce que cet enfant orphelin, il souffre de l'absence d'un père qui va lui donner cela. Ton enfant, quand tu passes ta main sur sa tête, pour lui c'est normal, c'est banal. Mais l'orphelin, lui, il n'a pas ça. Et il n'a personne à qui le demander. Et quand toi, tu lui donnes, tu vas faire naître chez lui une joie qui va avoir comme conséquence d'adoucir ton cœur. Tout ça pour dire, mes frères, que cette faiblesse, cette cassure, cette brisure qui est ressentie par le malade au moment où toutes ses forces l'abandonnent, c'est un exemple physique qu'on doit appliquer sur nous, même si on n'est pas malade. Parce que si on n'est pas malade physiquement avec nos corps, il n'y a aucun doute qu'on l'a été avec nos cœurs. Sinon, jamais on aurait osé désobéir à notre Seigneur. Mais à partir du moment où on a osé se montrer à lui et devant lui, en lui désobéissant, c'est que forcément ce cœur-là, il est malade et il a besoin d'être soigné. Regardez rien que l'enfant face à ses parents. Est-ce qu'il ose leur désobéir en leur présence? Non. Il va toujours faire en sorte de se cacher, d'attendre qu'ils sortent, d'attendre qu'ils partent, d'attendre qu'ils ne sont pas avec lui. Et c'est seulement là qu'il leur désobéira. Et nous, on sait qu'on a un Seigneur qui voit et à la vue duquel rien n'échappe. On a un Seigneur qui entend et à l'ouïe duquel rien n'échappe. On a un Seigneur qui sait et à la science duquel rien n'échappe. Et pourtant, nous barizuhu bil ma'siyah. Et pourtant, on se montre devant lui en lui désobéissant. Et qu'est-ce qu'il faut pour nous rappeler à l'ordre? Des catastrophes, des épreuves, des punitions, la maladie, la pauvreté, l'insécurité, la mort. Et là, finalement, on se rappelle les péchés qu'on a accomplis et là, finalement, on dit « Ah Rabbi, j'ai compris, pardonne-moi ». Mais si tu avais compris vraiment, tu n'aurais pas attendu qu'il te punisse pour te rappeler à l'ordre. Et avec tout ça, mes frères, avec tout ça, Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois qu'on revient vers lui, il nous accueille. Si on fait un pas vers lui, et si on se rapproche de lui d'un empan, il se rapproche de nous d'une coudée. Et si on se rapproche de lui d'une coudée, il se rapproche de nous d'une brassée. Et si on vient vers lui en marchant, il vient vers nous en attend le pas. Jamais il nous dira c'est trop tard. Jamais il nous dira tu ne peux pas, ce que tu as fait c'est trop grave. Tant qu'on le fait alors qu'on est vivant. Si par contre on attend trop et que la mort vient nous surprendre et nous emporter, alors ce sera vraiment trop tard et aucun retour en arrière ne sera possible. Et donc mes frères, Allah Ta'ala des fois, il va nous faire des grands péchés pour nous ouvrir les yeux, pour nous remettre à notre place, pour nous montrer notre vérité, notre réalité, pour qu'on descende et qu'on arrête de se faire tromper par cette illusion. Et aussi, il dit كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة النصوح. Aussi, quand tu vas rattraper les autres pécheurs qui ont fait des grands péchés mais qui ont eu un repentir honnête et sincère et franc, tu vas les rattraper en ayant un repentir comme le leur. À ce moment-là, tu vas sentir que ton cœur et le leur, ils sont les mêmes. Ils ne sont pas différents. Parce que si on est différent par rapport aux péchés qu'on a accomplis les uns les autres, nos cœurs doivent tous se ressembler par rapport à l'état dans lequel on doit être quand on lui demande pardon. Il y a celui qui a tué, il y a celui qui a volé, il y a celui qui a violé, il y a celui qui a forniqué, il y a celui qui a fait, et il y a toi. Toi qui fais des bonnes actions.
des bonnes actions qui se sont emparées de toi jusqu'à te faire croire que tu étais meilleur que les autres. Et te faire croire que tu avais le droit de mépriser les autres. Et te faire oublier ou ignorer que les grands péchés que tu fais avec ton cœur, ils sont pareils ou pires que ceux que tu méprises. Alors, au moment où tu ouvres les yeux, que tu fais un repentir sincère, ton cœur il ressemblera au cœur de ceux que tu as méprisés. Alors tu arrêteras de les mépriser. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont réussi à atteindre cet état. Et comment est-ce qu'ils ont réussi ? C'est parce qu'ils sont conscients du grand péché qu'ils ont accompli. Parce que celui qui fornique, qui vole, qui boit de l'alcool ou autre, les péchés qu'il a accomplis ne peuvent pas le tromper. Il sait qu'il a fait des péchés. Et il sait qu'il a fait des grands péchés. Et il sait qu'il s'est mis en danger. Alors il ne peut ressentir que cette brisure, cette cassure et cette déchirure. Alors que toi, ton grand péché, leur cause, c'est des bonnes actions et des actes d'obéissance. C'est ça qui t'a aveuglé. Et c'est ça qui t'a trompé. Et c'est ça qui t'a fait croire que ton cœur était meilleur que le leur. C'était Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui a dit à Sufyan al-Thawri, si je ne me trompe pas, il lui a dit, si tu crois que tu es meilleur que l'un de ces hommes ou l'une de ces femmes réunies aujourd'hui, c'était le jour de Arafat, alors tu es le pire d'entre eux. Tu es le pire d'entre eux. Fais attention à te croire meilleur que les autres. Fais attention à croire que les bonnes actions que tu as accomplies t'ont donné un degré et un mérite que tu es le seul à t'être attribué. Car Allah tabaraka wa ta'ala, s'il voulait justement t'élever au-dessus des autres, il t'aurait fait voir tes péchés et tes défauts et il t'aurait fait oublier tes bonnes actions. Et c'est comme ça que les vertueux et les pieux ils agissent, mes frères. Ils ne tarissent pas d'efforts dans l'accomplissement des bonnes actions, mais ils n'en retiennent aucune. Dès qu'ils en font une, ils l'oublient tout de suite. Parce que pour eux, déjà, ils ne savent pas si c'est correct et valide et accepté. Et ensuite, ils sont conscients que par rapport à la grâce d'Allah sur eux, c'est insignifiant. Par contre, quand ils font des péchés, ces péchés-là les obsèdent. Ces péchés-là les harcèlent. Ces péchés-là les empêchent de dormir. Et quand ils arrivent à dormir, ils les font se réveiller en sursaut au milieu de la nuit, avec le cœur qui bat la chamade et des perles de sueur partout sur leur front. Et ils n'arrivent plus à retrouver le sommeil, alors ils se lèvent pour leurs ablutions et prient et implorent le pardon pour ces péchés-là. Il disait de Al-Hassan al-Basri et Al-Fudayl ibn Iyad, qui étaient connus pour être les hommes les plus pieux de leur époque, les gens disaient, quand tu les voyais et les côtoyais, tu avais l'impression que l'enfer n'avait été créé que pour eux. Comment ils se comportaient dans leur vie de tous les jours? Tu avais l'impression que l'enfer il avait été créé que pour ces gens-là. Alors qu'on ne voyait d'eux que de la vertu et de la piété et des actions et des bonnes actions. Et nous, à l'inverse, nos vies sont rythmées par nos péchés et on a l'impression que le paradis n'a été créé que pour nous. Donc ça se demandait, mes chers frères, si cette illusion et cette tromperie n'a pas déjà rongé nos cœurs. Et si les deux personnes qui font les deux types de grands péchés, les péchés perceptibles qu'on a évoqués et les péchés subtils qui sont cachés aux yeux de la plupart de ceux qui les accomplissent, si ils ne font pas naître chez eux cette cassure, cette brisure, cette déchirure, alors qu'ils sachent qu'ils sont en danger. Ils sont en danger, car comme on l'a dit tout à l'heure, tôt ou tard, cette brisure, ils la ressentiront. Allah il parle des pécheurs, des criminels, le jour de la résurrection. Il dit subhanahu wa ta'ala wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhul. Et tu les verras lorsqu'ils seront exposés à l'enfer. Khashi'ina min adh-dhul. Ils se rabaisseront humiliés
ils se rabaisseront, humiliés. Et il dit subhanahu wa ta'ala, مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مقنعين أي مسرعين. Ils se précipiteront. Tu vois ici-bas, combien de fois Allah leur a ordonné de venir? Soit ils ne sont pas venus, soit ils ont pris tout leur temps pour arriver. Le jour où Allah il les appellera, يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. Le jour où il vous appellera et vous lui répondrez en faisant ses louanges. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. Le jour où ils suivront ceux qui les appellent sans aller à droite ni à gauche, ils iront droit. Pourquoi? Ils vont se dire aujourd'hui, peut-être, si on obéit, ça va nous être utile. Mais mes frères, c'est comme ça qu'il fallait réagir ici-bas. Il ne fallait pas attendre le jour de la résurrection pour comprendre et pour se réveiller. Non, mes frères. مهطعين عفوا هكذا مهطعين بارك الله مهطعين أي مسرعين. Ils se précipiteront quand on les appellera. مقنعي رؤوسهم. مقنعي رؤوسهم, les ulama ont dit ça veut dire soit ils auront la tête baissée, soit ils auront la tête vers le haut. La tête baissée par humiliation, par honte. Comme cet esclave qu'on ramène devant son maître après qu'il se soit enfui, après avoir commis un crime. Est-ce qu'il va regarder dans les yeux comme ça, en l'affrontant du regard, ou bien est-ce qu'il va avoir honte et baisser la tête? مقنعي رؤوسهم. Il a dit لا يرتد إليهم طرفهم. La tarf, mes frères, c'est les paupières. Leurs paupières ne se rabattront même pas. Ils auront les yeux grands ouverts. Ils auront peur de battre des paupières. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. Et leurs cœurs, ils seront vides. Vides. Et là, les savants ont plusieurs interprétations. Ils seront vides à cause de la peur. Comme la mère de Moussa, alayhi salam, une fois qu'elle a laissé son fils partir dans une boîte sur le Nil, Allah il a dit d'elle وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Son cœur, il s'est vidé, tellement elle avait peur pour son enfant, et tellement il lui manquait. Et dans le jour de la résurrection, وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. Leurs cœurs, ils seront vides de peur. Et l'autre sens, leurs cœurs, ils seront vides d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ici-bas, mes frères, dans le cœur de la plupart d'entre nous, il y a tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ceux qu'on aime, nos parents, nos femmes, nos enfants. Il y a ceux qu'on aime comme bien matériel, ou comme plaisir. Mais il n'y a pas Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal, il n'occupe pas la première place, il est loin derrière. Il est loin derrière. Moussa alayhi salam, il observait Banu Israël autour de lui et il remarque que quand il faisait des du'a, il disait Ya Rabba Ibrahim, Ya Rabba Ismaïl, Ya Rabba Ishaq, ou Ya Rabba Ishaq, Ya Rabba Yaqub. Et il a remarqué cela et il s'est demandé pourquoi est-ce que les gens, en implorant Allah, ils l'implorent comme étant le Seigneur de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Alors Moussa, il a demandé à Allah, j'ai remarqué que les gens, quand ils t'implorent comme étant le Seigneur d'Ibrahim, d'Ishaq et de Yaqub. Pourquoi? Il a dit, parce qu'Ibrahim, ma khuyyira bayna ithnayn, ana ahaduhuma illa ikhtarani. Ibrahim, à chaque fois qu'on lui laissait le choix entre deux choses, dont j'étais l'une des deux, c'est systématiquement moi qui choisissais. Systématiquement moi qu'il choisissait. Jamais il a choisi autre chose. Et là, mes frères, on est en droit de se demander, chacun ici présent, combien de fois on a eu le choix entre Allah et autre chose et on a choisi autre chose. Combien de fois? Combien de fois, mes frères? Donc, ce cœur-là, il est habité par de nombreuses choses. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans sa Nouniya, il dit فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ حُبًّا وَإِخْلَاصًا مَعَ الْإِيمَانِ أو مع الإحسان. Il dit le cœur,
c'est la demeure du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Une demeure qui est habitée par l'amour que tu as envers Allah et la pureté de l'intention et la bienfaisance, l'excellence. Et Allah ta'ala, il ne partage pas. Allah ta'ala, il ne partage pas. Ana aghna shuraka'i ani shirk. Allah ne partage pas. Il n'accepte pas d'associer. Si tu ouvres la porte de ton cœur à autre que lui, il te le laisse pour cet autre que lui. Et donc, mes frères, soyons conscients de cela. Et quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, n'oublions pas cela. يقول رحمه الله تأملات صاحب البصيرة إذا أذنب. On a vu précédemment que parmi les stations de l'itinérant vers Allah Azza wa Jal, il y a al-basira, la clairvoyance. Et on a vu que cette clairvoyance-là nous permet de voir des choses, tfadal, que al-ghafil ne voit pas, l'insouciant ne voit pas. Et donc ce clairvoyant, quand il va se repentir, vu qu'il a la capacité de voir des choses qui sont invisibles aux yeux de la plupart, comment son repentir il sera? يقول رحمه الله اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور. أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. Sache que le clairvoyant, lorsqu'une erreur est commise de sa part, il a une vision, il a un regard sur 5 choses. La première, c'est qu'il voit la promesse et la menace, la récompense et la punition. Et en les voyant comme si elles étaient réelles et concrètes face à lui, ça fait naître chez lui une peur et une crainte qui le poussent à se repentir. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. La deuxième chose qu'il voit, c'est l'ordre d'Allah et ses interdits. Et ainsi, ça fait naître chez lui la reconnaissance comme quoi l'erreur qu'il a commise est un péché. Et donc, il ne pourra que le reconnaître et l'admettre. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء ولا تحصل بدون لوازمها البتة ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. Il nous dit, rahimahullah, que la troisième chose, c'est que le clairvoyant, quand il a pris conscience que l'erreur qu'il a commise était un péché, et donc une désobéissance, et qu'il la considère comme telle, eh bien, il réfléchit. Il se dit, attends, si j'ai fait un péché, c'est qu'Allah il m'a donné les moyens de le faire. Et si Allah il m'a donné les moyens de le faire, c'est qu'il m'a laissé, c'est qu'il m'a abandonné face au péché et qu'il me l'avait écrite et qu'il me l'avait écrit. Et s'il avait voulu, il m'en aurait préservé et il aurait mis entre moi et ce péché-là un obstacle qui m'aurait empêché de le faire. Alors il se dit, il va se mettre à réfléchir à différents noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comme il va se mettre à réfléchir à la sagesse d'Allah qu'il y a derrière cela, comme il va se mettre à réfléchir à son pardon et à son absolution et à son indulgence et à sa générosité. Et cette connaissance-là va faire naître chez lui une dévotion et une adoration
par rapport à ces noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans cette réflexion-là. Sans cette réflexion-là. Tout comme il sera convaincu et il saura vraiment le lien qu'il y a entre l'ordre d'Allah et ce qu'Allah crée et entre la rétribution, la promesse et la menace. Il verra le lien entre tout ça et les noms d'Allah et ses attributs. Il saura maintenant, quand il entend les noms d'Allah Azza wa Jal, ce que ça doit faire naître obligatoirement chez toi. Et ce que ça doit avoir comme trace en toi et autour de toi. Et que chaque nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala détient en lui un effet qui doit obligatoirement apparaître chez celui qui y croit. وهذا المشهد يطلعه على رياض مؤنقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. Donc en gros, quand tu vas prendre conscience que tu n'as fait un péché que parce qu'Allah t'a laissé le faire, et que si Allah t'a laissé le faire, c'est qu'il ne t'a pas préservé de ce péché. Et si Allah ne t'a pas préservé de ce péché, c'est qu'il t'a laissé. Il t'a abandonné. Et il ne t'a abandonné que parce que tu ne méritais pas d'être préservé par lui de ce péché-là. Alors, en prenant conscience de cela, tu vas réfléchir. Tu vas te rappeler qu'Allah, il a des noms et des attributs. Et dans ces noms et ces attributs-là, il y a des sens profonds. Et ces sens profonds, ils vont te lier à l'effet qui doit être engendré par ces sens-là. Regardez mes frères, tous on connaît le hadith. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asma. Man ahsaha dakhala al-jannah. Tous on connaît ce hadith-là. Allah, il a 99 noms. Celui qui les dénombre, il rentre au paradis. Taïb. Il nous dit il a 99 noms et il nous dit il les dénombre. En sachant que la version du hadith où on a la liste des 99, la tasihhu 'inda ahadin min ahli al-'ilm bil hadith. Cette version du hadith, chez l'imam at-Tirmidhi, où on a les 99 noms, cités les uns après les autres, n'est authentique chez aucun savant du hadith. Wa sawab, c'est que c'est un ijtihad d'un des rapporteurs. Un des rapporteurs du hadith, il a lui-même cherché les 99 noms et il les a dit à un des rapporteurs qui sont venus après lui. Et un des rapporteurs qui est venu après lui, il a confondu entre la parole du rapporteur et la parole du prophète et il les a mélangés. La preuve, c'est qu'en dehors de cette version-là, on ne trouve les 99 noms dans aucune autre version. Et elles sont nombreuses. Donc c'est là que tu comprends le sens de l'ihsa. Le sens de l'ihsa, c'est que c'est toi qui vas aller chercher ces 99 noms. Parce qu'Allah, il n'a pas que 99 noms. Allah, il a un nombre de noms que seul lui sait. Nous, on ne sait pas combien de noms Allah Ta'ala il a. Il dit, alayhi salatu wassalam, أسألك بكل اسم هو لك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Je te demande, par tous les noms qui sont les tiens et que tu as conservés auprès de toi dans la science de l'invisible. Et quand tu lis le Coran et la Sunna, tu vas trouver beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Malik, ila akhirih. C'est donc à toi d'aller les chercher ces noms-là. Mais pas seulement les noter, Rahim, Rahman, kada, kada. Là, c'est de les trouver, puis de les comprendre, puis d'agir en conséquence. Maintenant, ya akhi al-Aziz, tu sais qu'Allah, il est basir. Allah, il voit. Il est celui qui voit. Celui à la vue duquel rien n'échappe. Qu'est-ce que ça doit faire naître chez toi de ne pas te montrer à lui d'une façon qui n'aimerait pas te voir ainsi? Voilà, nous on entend et on comprend ces noms-là. Samir, Basir, Kada, Kada. Mais qu'est-ce que ça fait naître chez nous? Des fois, c'est même ton prénom, des fois. C'est rare, Abdul Basir. Mais ça existe. Abdul Sami', ça existe. Un qui est très répandu, Abdul Qadir. Abdul Qadir. Al-Qadir, le capable,
celui dont le pouvoir n'a aucune limite. قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. C'est lui le capable de faire descendre sur vous un châtiment qui viendra d'en haut ou qui surgira d'entre vos pieds, où il vous séparera et vous dispersera en différents groupes, où il vous fera goûter le mal les uns des autres. Al-Qadir ala dhalik. Capable. Tu t'appelles Abdul Qadir. Tu sors, tu désobéis à Allah, et indirectement ou directement, tu es en train de dire Lasta qadiran ala ta'dibi. Tu n'es pas capable de me punir. Bien sûr, il ne le dit pas avec sa langue. Peut-être même qu'il n'y pense pas quand il le fait. Walakin, ses actes, il parle à sa place. On n'est pas conscient, nous, de la valeur des noms. Il a été rapporté que Omar, radiyallahu anhu, il a vu deux hommes en train de se disputer. Et un des deux, il s'appelait Muhammad. Et l'autre l'insultait. Ya Muhammad, anta kada, anta kada, anta kada. Omar l'a dit, Wallahi la asma'anna ahadakum yasubbu Muhammadan wa ana mawjoud. فغير اسمه. Il a dit, Wallahi, que jamais, moi présent, le nom de Muhammad, il serait insulté. Vous savez, il a fait quoi? Il a changé le nom de l'autre. Maintenant, tu t'appelles, je sais pas moi, Qaddour. Ou là, ce que tu veux. Il a changé son nom. Ya subhan, tu vois le respect qu'il donne au nom. Omar, radiyallahu anhu, il a entendu que quelqu'un, il s'appelait Abu Isa. Il a pris comme kunya Abu Isa, le père de Isa. Il lui a dit, ta'al. Aïna ra'ayta anna li Isa aban? Où t'as vu que Isa avait un père? Abu Isa. Regardez l'importance qu'il donnait au nom. Et tu comprends pourquoi Allah dans le Coran il insiste autant sur les noms. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. فسبح باسم ربك العظيم ولله الأسماء الحسنى إن هي إلا أسماء سميتموها. Regarde pourquoi le mot nom il revient autant dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'avant les gens ils avaient la valeur des noms. Nous aujourd'hui on n'a plus cette valeur-là. On emploie des noms que sous forme de mots, pas sous forme de sens. Résultat, même les noms d'Allah ils n'ont plus aucun sens pour nous. Sami', Basir, Qadir, Kabir, ila akhiri. Ça n'a ni queue ni tête. Regarde, rien aujourd'hui, les rares personnes qui appellent leurs enfants avec Abdullah, Abdurrahman, ou bien Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, Abdul Qawi, Abdul Ahad, Abdul Samad. Ils sont où? On n'a que des Brian et des Rayyan. On n'a que des noms qui passent bien. Des noms qui sonnent bien. On n'a plus des Abdullahi, Abdurrahman. Wa huma ahabbul asma'i ila Allah azza wa jalla. Alors que ce sont les noms qu'Allah il aime le plus. Regardez mes frères autour de nous. Regardez les gens qui ont des enfants. Regardez comment ils les appellent. Regardez les noms qu'on entend aujourd'hui. Des fois, c'est des noms, tu ne sais même pas. Noufail, Anfal, Jawhar. Oh. Où vous avez trouvé ces prénoms-là, en fait? Dans la bourse? C'est joli, c'est vrai. Mais le sens, il est où? Il est où le sens? On sait pas, wallah. Comment toi, tu veux être conscient du sens du nom d'Allah Azza wa Jal quand tu n'es même pas conscient du sens du nom des autres ou du nom que tu portes toi? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à son sens? Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça doit représenter à mes yeux? Et est-ce que je ressemble au sens du nom que je porte? C'est comme si tu vois quelqu'un, il s'appelle Al-Qawi, il est faible.
Les gens vont se moquer de lui. Quelqu'un qui s'appelle Al-Kabir, et il est petit. Les gens, tu t'appelles comment? Kabir. Ils vont se moquer de lui. Parce qu'ils vont voir la... Comment ça s'appelle? Comment t'as dit? Voilà, l'incohérence entre le sens du nom et ta réalité. Parce que là, c'est flagrant. Ça va nous faire sourire. Quand je me suis intéressé au prénom Soufiane, j'ai vu que Soufiane, c'était Fou'lan de As-Safa. Il y a Safa, du Sad, et As-Safa, du Sin. Et As-Safa, vous savez, c'est quoi? C'est le Khiffa, la légèreté. Je fais punaise, c'est chaud. Attends. لعل حبك أعماك يا حبيبي. Mais les Arabes, quand ils parlent de khiffa, de légèreté, ils ne parlent pas d'une légèreté hissiya forcément, concrète, perceptible. Parce que chez les Arabes, on a le léger et on a le lourd. Comme nous, on a, il est relou lui. Il y a des gens qui sont lourds, dont la compagnie, elle est désagréable. Tu le vois, tu dis, oh, il ne m'a pas vu. Hada, il est thaqil, il est lourd. Comme nous, on dit aujourd'hui, il est relou lui. C'est le même sens. Et à l'inverse, on a le khafif, c'est celui dont la compagnie, elle est agréable. Ce n'est pas quelqu'un de lourd, c'est quelqu'un de léger. Tu ne ressens pas de difficulté à le supporter. Bon, moi, quand j'ai vu ça, je fais, bon, le premier, c'est mort, je vais essayer le deuxième. Après, je ne sais pas, Allah, ça vous de me le dire. Mais ne me le dites pas, je ne préfère pas savoir. Dans tous les cas, tout ça pour dire que les Arabes, ils ont un adage. Cet adage-là, mes frères, il a été repris et conservé par notre religion. C'est kullun lahu hadhun min ismihi. Toute personne, mes frères, elle a une part du sens du nom qu'elle porte. Toute personne. Lequel? Hein? Il n'y a pas le micro? Il s'appelle comment celui-là? Qu'on voit si son nom il correspond à. Tu t'appelles comment? Disturb them? Il laisse rien passer. Pour ceux qui savent. Bref. Ala kulli hal. Vas-y, qu'est-ce que je disais? Gouli. Les noms. Les noms. Je disais que toute personne, il a une part du sens du nom qu'il porte. Toute personne. Ça t'est conservé, mes frères, par notre religion. C'est une réalité. Le sens du nom qu'on porte, il a un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Ça, c'est pour nous, mes frères. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, ces noms, c'est les plus beaux. Ces attributs sont les plus parfaits. Et leurs sens doivent nous parler. Et pas seulement nous parler, mais faire naître chez nous des choses, des réactions, des comportements. Est-ce que ces réactions-là, elles sont réelles? Donc quand tu réfléchis, tu dis, subhanallah, j'ai fait ce péché. Si j'ai fait ce péché, c'est qu'Allah, il m'a donné les moyens de le faire. Et s'il l'a fait, c'est qu'il m'a retiré la préservation qu'il m'avait offerte jusqu'à présent. Et s'il l'a fait, c'est qu'il m'a abandonné. Et s'il l'a fait, c'est que je ne méritais plus. Pourquoi? Et là, tu réfléchis, attends, Allah, il est hakim, il est sage, il ne fait rien au hasard, sans raison, sans but. Il y a forcément une sagesse derrière cela. Allah, il est rahim, il est miséricordieux. Est-ce qu'il y a en cela de miséricorde pour que j'ouvre les yeux et que je me rende compte que je me trompe et que je me noie dans une illusion? Allah, il est halim, il est indulgent. S'il avait voulu, il m'aurait puni tout de suite. Etc., etc. Tu réfléchis, tu te poses des questions. C'est un peu comme, vous avez vu, nos mamans, elles n'ont pas fait fac de médecine, mais dès que tu as le nez qui coule, elles cherchent le problème. Ah, hein? En plus, tu te fais toujours taper par quelque chose quand tu te mets au bled. Hein? Tu as attrapé froid, tu t'es pas couvert, tu as bu de l'eau froide. Hein? Est-ce que tu as. Je sais pas, après, elle rentre des fois, tu as vu quand c'est quand c'est en été, que tu as des migraines. Ah, j'étais peut-être sorti dehors, le soleil t'a mis. Elles sont machin, des médecins. Moi, ma mère, je l'appelle Tabiba. Toujours.
sont là, on est des spécialistes quand on recherche les symptômes, les causes de la maladie. Mais encore une fois, quand la maladie, elle est concrète, elle est réelle. On se pose des questions. Et que tu as mangé un truc qui n'était pas frais, ou bien périmé. Peut-être que tu t'es assis à côté de quelqu'un qui était contagieux. Si on va chercher des raisons, mashallah. Mais quand tu fais le péché, tu ne cherches pas les raisons. Qu'est-ce qu'on dit? Allah ghalib. Qu'est-ce qu'on dit? Allah ghafurur rahim. C'est les seuls noms qu'on a retenus de tous ces noms-là. Ghafurur rahim. Allah dit dans le Coran, Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ya'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Comme Allah l'a dit dans le Coran, informe mes esclaves que certes, je suis pardonneur et miséricordieux. Mais informe-les aussi que mon châtiment, il est douloureux. Allah a dit, sachez qu'Allah, il est dur en punition et qu'il est pardonneur et miséricordieux. Idhan, mes frères, man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui les recherche, qui les comprend et qui applique l'effet de leur sens, lui, il rentre au paradis. Et là, tu comprends que ce n'est pas une mince affaire. Tu comprends que ce n'est pas quelque chose à la portée de n'importe qui. C'est pas tu viens, comme on en fait, certains, ils en ont fait un nachid, ils le mettent en fond sonore ici et là. Il y en a même des fois qui l'apprennent par cœur. Beaucoup ils connaissent cette fameuse liste des 99 noms. Ça ne suffit pas, mes frères. Il n'a pas dit apprends-les par cœur, c'est tout. Ça, n'importe qui peut le faire. Un perroquet, tu lui apprends, wallah, il te les répète. Le perroquet peut rentrer au paradis, mon frère. Et then, sois conscient de cela. Il dit que quand tu arrives à ce stade, eh bien, ça te fait assister, ça te fait rentrer dans un jardin, comment on dit luxurieux? Pas luxurieux. Luxuriant? Hein, comment t'as dit? Luxuriant. Voilà, un jardin luxuriant avec plein d'arbres fruitiers, plein de fleurs de toutes les couleurs et qui dégagent les plus belles odeurs. Tu arrives dans un jardin comme tu n'en as jamais vu. Quand tu ouvres cette porte-là, des sens des noms d'Allah et de ses attributs. Ça y est, tu vois les choses avec un autre regard, celui du cœur. Et là, tu découvres des secrets dans la destinée qu'Allah t'a écrite. Tu comprends des sagesses qui sont cachées à la plupart des gens que des simples mots ne peuvent pas décrire. Famin Bardiha. Ne va pas laisser comme ça. Quand même une histoire 47. Chaud. Vous savez combien on a commencé là? 1 heure 1h07. 1h07, pourquoi j'ai 1h01? Après, il donne des exemples avec certains noms d'Allah Azza wa Jal. Mais on laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحصى أسماءه الحسنى ففهمها وعمل بمقتضاها. اللهم اجعلنا ممن عرفك فعظمك وعبدك حق عبادتك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المتقين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا. اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين. اللهم اقبل توبتنا وامحو حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم احشرنا يوم القيامة في زمرة خير الأنام وثقل موازيننا يا ذا الجلال والإكرام وادخلنا الجنة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.